ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಕೇಲಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳ ಪಾದಾವೃಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ದಿನದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request all the delegates for better audio experience. Please use headphone and mute yourself on your entry. If in case the delegates get disconnected due to any reason, he or she can rejoin with the help of same link provided. Dear delegates, greetings and good wishes to you all on behalf of Keli SNC Parivar. We always wish for your good health and beautiful smile. Let's break the chain and stop the COVID-19 spread during this challenging time. We need to tell our loved ones that we care them a lot. We need to protect ourselves and all those around us by breaking the chain and preventing the spread of COVID-19 virus during this pandemic situation. Dear delegates, get vaccinated at first opportunity. A simple precautions will keep us all safe and secure and we can live longer. Now it's time to wake up and mask up. Stay safe, stay home and break the chain. Queries can be put only through the chat box with participants' name and affiliation. All the queries will be answered at the end of the webinar. The host will ask queries on your behalf with your name and affiliation during Q&A session. All the participants are requested to fill the feedback link form which will be shared at the end of today's webinar session. At the end of today's webinar, we have planned for the photo session. We request all the participants to switch on their video for the group photo session. Hello, hi, namaste. A very good evening and cordial welcome to one and all present here. I am Dr. Pratibha KS, NSS Program Officer, Head, Department of Biotechnology, Life Skills Trainer, Yoga Practitioner, and your host for today's webinar. It's my great privilege to host today's IQAC initiated virtual webinar on Master the Art of Public Speaking, organized by Keli Society's S. Nijalingappa College National Service Scheme Unit 2021. We have organized this virtual webinar as a part of institutional social responsibility to empower our students' fraternity towards mastering the art of public speaking. The main sole aim of this webinar is to make students a great public speaker, to win over the crowd, to motivate people, to put forward their ideas confidently, and also to enhance their ability to inform or to make them a good communicator. Public speaking is very vital to the overall success of everyone's personal life or professional life. Dear delegates, today in this great evening, we have with us Professor B.B. Venkatesh from Department of Languages, IFIM College, Bengaluru as invited guest speaker. Distinguished invited guest speaker, Principal, IQAC Coordinator, Heads of various departments, esteemed colleagues, delegates and dear students. Before proceeding towards today's virtual webinar on Master the Art of Public Speaking, it's my great privilege and honor to introduce briefly about our institution, Keli Society and S. Nijalingappa College to this today's speaker. Keli Society is one of the prestigious and largest educational society, not only in India, but also at a global level under the dynamic leadership of our Honorable Chairman, Dr. Prabhakar B. Koreji, sir. The society proudly manages with elevated number of institutions up to 270 in various fields of education, including research in India and abroad with quality concept. Dear luminaries, our Keli Society's S. Nijalingappa College is affiliated to Bengaluru City University and accredited by NAC at A+ grade. College with UGC Stride Component 1. Yes, Nijalingappa College is offering science, arts, commerce and various management courses for the benefit of students' community. Yes, Nijalingappa College has been forefront in organizing many virtual programs for the welfare of the student community. Let us start today's webinar by invoking the blessings of the Lord Almighty and Universe. ಓ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದೊಡನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಧನ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದೊಡನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಓ ದೇವರೇ,
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತೆ, ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, universe, for showering unconditional blessings. I hope you all know that public speaking is so paramount that it can be deciding factor for many things such as your career development, your business growth, and even in relationships and you have with your friends and family. In this regard, today NSS unit of KLE Societies S. Nijlingappa College organized a webinar on Master the Art of Public Speaking. Ladies and gentlemen, it's an honor to welcome you all to this virtual program. Now, I would like to welcome today's eminent invited guest speaker, Professor B.B. Venkatesh from Department of Languages, IFIM College, Bengaluru. Sir, on behalf of KLE Societies S. Nijlingappa College, Management, Principal, heads of various departments, esteemed colleagues and students, and also on behalf of NSS Volunteers Fraternity, we welcome you, sir. Thank you for accepting our invitation and gracing this occasion, sir. Now, I would like to welcome Honorable Principal Dr. Arun Kumar B. Sonapanavar, sir, who is the driving force behind all our S. Nijlingappa College virtual program. Welcome you, sir. We also welcome IQAC coordinator, heads of various departments, esteemed colleagues, delegates, NSS volunteers, and students to this evening virtual program. Now, it's my great privilege and honor to introduce today's most eminent invited guest speaker, Professor B.B. Venkatesh from Department of Languages, IFIM College, Bengaluru. Professor B.B. Venkatesh completed his master degree in English from Bengaluru University and postgraduate diploma in yoga from Annamalai University. Professor is teaching English since 2 decades and with yoga activities since 3 decades. Currently, Professor is working as Assistant Professor of English at IFIM Autonomous College. Professor B.B. Venkatesh has organized 1 national and 3 international conferences and various other workshops and seminar programs. Professor as nominated as member of the NSS Advisory Committee at the Bengaluru University for the period of 3 years, that is from 2015 to 2018. Professor runs a NGO named Vision Rashvi. Professor B.B. Venkatesh has a nickname Rashvi Venkatesh. Here, Rashvi stands, in this Rashvi, RA stands for Ramakrishna Paramahamsa, Sha, that is SHA, stands for Sharada Devi, VI, V stands for Swami Vivekananda, that is Rashvi Venkatesh. Professor is the proud owner of rustic adventure club called Rashvi Woods in Bangalore. Professor is a health consultant, fitness freak, adventure enthusiast, and is a prolific speaker too. With this brief introduction, I present before you in this great evening the most eminent invited guest speaker, Professor B.B. Venkatesh from IFIM College to address today's virtual August gathering. Professor, now this virtual program is yours. Over to Professor Venkatesh, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. So, I'm honored, I'm humbled by the introduction made by Dr. Pratibha. I also thank Dr. Arun Kumar, the principal of the college, for blessing me with this particular opportunity. Well, dear young friends, there is a lot to discuss. I would want to just dive into the topic. I hope it's time. Well, art of public speaking.
Mastering the art of public speaking. This art of public speaking is, ma'am, Kannada is okay, English is okay? Both you can use, sir. Both. Not an issue. Thank you. Thank you. Public speaking ಯಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ. It is not anybody's property. Anybody from any corner, from any background, they can master this. ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ನಿಮಗೆ ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ an important introduction to the importance of public speaking. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗೊತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ಜನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ? The answer would be some 30-40%. 30-40% of the whole population of this country will be knowing who is Sri Ramakrishna, who is Swami Vivekananda. Correct? What about the outer world? Outer world andre beyond India, international grounds nalli. International grounds nalli, that is the land beyond India. Once again, some 30-40% of people will be knowing these two people. Correct? Now, my basic question is, if you take a statistics, let me make a statement and then ask you whether it is, which is right. The statement is, if 10 people know these two people, out of those 10 people, 8 people know about Swami Vivekananda, whereas 3 or 4 people or 2 or 3 people know about Sri Ramakrishna. This is the statement I am making. I hope you all accept it. ಒಂದು 100 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಬಲ್ಲವರು ಒಂದು 100 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು 20, 30, 40 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಾಸ್ ಅ ರೈಟರ್, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಾರ ಆಗಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವಾಗ್ಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಹೌದಾ? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಸ್ ದ ಗುರು ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ದ ಗುರು, ಬಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ದ ಡಿಸೈಪಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಫೇಮಸ್ when compared to his guru Sri Ramakrishna Paramahamsa. Yadukkoskar, for the only reason that he was a great orator. He was a great orator. Our oratory skills ಅವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತು. That skill made him influence more people compared to Sri Ramakrishna. Okay, so if a person wants to influence the world, in other words, if a person wants to become a leader in this world, he has to master the skill called oratory skills, that is public speaking. Okay, so this is the importance of public speaking. ಈ ಮಾತುಗಳು, ಶಬ್ದಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು, ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಅಂತ ಟೀಚರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರೆ, there is a possibility of the child crying, going home crying,
ಅಂಡ್ ಒಂದು ಅವಘಡ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. A child may commit even suicide hearing the same words. That is the importance of them. That is the effect that can be an effect of these words. ಇಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ he was not known to anybody. He was a stranger. ಹಿಂದಿನ ದಿನ he was a stranger and that day he became world famous. 1893 September 11th 3:23 he became world famous. Previous day he was not known to anybody. Our country India, our country Bharat ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು, this was the most neglected country till then. ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಂತ ಸಮ್ ಸ್ಲೇವ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜನ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ, ಮಾತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, a master from a slave country, Swami Vivekananda. See the products? A master from a slave country, Swami Vivekananda. Anta headlines nalli dodda articles barutte. He became world famous because of few words. That is the importance of words. That is the importance of communication. That is the importance of oratory skills, public speaking. Okay? Ishte. Introduction is step. Now I am directly going to the next point. I have 3 points now. ಈ ಹೇಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ I have only 3 points. 1, 2, 3. First one is confidence. Second one is preparation. Third one is presentation. Okay? Confidence, preparation, presentation. ಈಗ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ nobody will become a perfect speaker. ಆ ಭ್ರಮೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ನಾನೀಗ ಕೊಡುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 10 attempts you will become a good speaker. ನಾನೀಗ ಕೊಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, 10 attempts ಮಾಡಬೇಕು. 10 attempts ಮಾಡಿದ್ರೆ 10th attempt ಹೊತ್ತಿಗೆ you will be a better speaker, you will be a good speaker. This is my promise, take my word. Is that fine? Okay. Now first point ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡೆಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಬಾರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಬಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 years, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀವಿ. ಹೌದಾ? ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಹೌದು, ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಲೆಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ. ಏನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇರ್ ಆರ್ 2 people. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಅನಾಲಜಿ. ಈಗ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೋಡಿಯಂ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಫಾರ್ 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, whatever. Okay, now I am giving you the analogy of 2 people, one with extreme confidence, another person with no confidence, with low confidence or no confidence. Okay,
ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಹರ್ಡ್, ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಕುಳಿತ ಜಾಗದಿಂದ ಹಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಆಡಿಟೋರಿಯಂನ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಪಾತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜನ್ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ರಾಜನ್ ತರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೈನ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಜಂಪಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಪೋಡಿಯಂ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಆ ಪೋಡಿಯಂನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸತಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಈಗ if this is the case with a person with confidence, let us analyze what a person will do with no confidence. Simple. The moment ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಗಿದ್ರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ವೈ ಮೀ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈ ಮೀ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಗ್ಬಿಟ್ರಾ ಅಂತ ಆ ಕುಳಿತ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಾನೆ, ಒಂದು ಇಂಚ್ ಕುಸಿತಾನೆ. ಓಕೆ, ಕುಸ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎದ್ದು ಆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಜಾರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ದಾರಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಗೋಡೆನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಗೋಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೆಟ್ಲನ್ನ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹತ್ತುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರಹ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪೋಡಿಯಂ ಮುಂದೆ ಸೈಡಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ who has low confidence, who has no confidence, but on the other hand, the other person is with full confidence, extreme confidence. ಈಗ a person with no confidence has to copy the person with confidence. ಈಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥಾಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ with a person with no confidence has to copy a person with more confidence. ಅಷ್ಟೇ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಬಿಲೀವ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್? ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಂಡ್ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. This is one thing for confidence. There are 2 points for sub points for confidence. Second point ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಫನ್ನಿ ಆಗಿದೆ, but that's what it works. It works like that. Okay, it's a science of art of public speaking. That's the way it works. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, you have to think, you have to assume that you will be talking to, you will be addressing world's greatest fools. Clear? ನೀವೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಈಗ ನಾನು ನಾಳೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಮಾತಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. Each word will be selected, each thought will be selected.
ಮಾತಾಡ್ಲಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. when you are talking to intelligent people, ಅದೇ ದಡ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವ. ಒಂದು ಮಾತಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, 10 ಅಲ್ಲ 100 ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತಿಳಿತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಟುಮಾರೋ I will be talking to 100 people, all the 100 people from 1 to 100. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ದಡ್ರು, ದಡ್ರು, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ದಡ್ರು ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಳಿತಾ? If you think, nobody will question you, nobody will scold you. But if you tell, people will question you, people will scold you, etc. Okay, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, so that you derive all the confidence. Okay, this is point number 2 for point number 1. Sub point number 2 for point number 1, that is confidence. ಇಷ್ಟೇರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. 2 ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಂದು you have to copy. ಎರಡನೇದು, you should think that, hey, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚಿಟ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು ಏನು 100 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು? ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ನಾಳೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟಾಕ್, ನಾಳೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ತಲೆದಿರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಏನ್ ತಲೆದಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಇದು ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ದಿನ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗೇನಿದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟಾಕ್, ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ 3 ಸೋರ್ಸಸ್ ಇವೆ. 3 sources are there for any kind of information. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಗೂಗಲ್ ಗುರು. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಯಾರೇ ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗೂಗಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಗಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಆಸ್ ಇಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಗುರು ನಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದೊಂದು ಅಂತ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ refine our term. Instead of Google, we will take it as internet, because there are much other authentic sources beyond Google on internet. Internet is one particular source. Correct? ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇವೆ. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೈಡ್ ಅಸ್. ಇದು ಎರಡನೇ ಸೋರ್ಸ್. ಮೂರನೇದೇನು? ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಪೀಪಲ್. ಮತ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರನ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಯು ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಇವರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ,
ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ತಗೋತೀವಿ. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಗೂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಪೀಪಲ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾರೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 10 minutes. Imagine your speech is for 10 minutes and you are supposed to get ready with 10 points. 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು 100 ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ 10, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ 10, ನಾನು ಯಾಕೆ 100 ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಈಗ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಯು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ನೋ. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? 20 ವರ್ಷ, 18, 21, 22, 17 ಈ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? 18ರಿಂದ 21 ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? 32 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಥೆನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. I have waited for these many years to tell you these things, and I am so confident. I am so confident that my preparation will not go wrong. Just follow these things. Probably these things will be recorded. This will be recorded probably. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು 4 ಸತಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೀಡ್ಸ್ ಇವೆ. ಆ ಸೀಡ್ಗಳನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ ಒಂದು ಫರ್ಟೈಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಹರಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 or 2 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ನಾನು 1 hourಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೈಂಡ್, it will grow definitely into a huge tree. ತಿಳಿತಾ? ಹಾಗೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಓನ್ಲಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾವು 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, this will not be a selection process, it will be a rejection process. 4 ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 400 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 4 ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. 100ನ್ನ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 20ಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯು ವಿಲ್ ನಮ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಓದಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ injustice grounds. You should do justice even while rejecting.
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಮೀ ನೌ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ತೆಗಿತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಆ ತೆಗಿವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಈ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಫ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಲೇಟರ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್. ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಆಚೆ ತೆಗೀರಿ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಕ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಂಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ತೆಗಿರಿ. ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು 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 ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಾನೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಟು 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ 10. 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. 10 ನಿಮಿಷ 12 ನಿಮಿಷ ಆಗೋಷ್ಟು ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 12 ನಿಮಿಷ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 12 ಪಾಯಿಂಟ್ 12 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 12 paragraphs. One point will be normally covered in one particular paragraph ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ 12 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎವ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎವ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ one particular key sentence. Every paragraph will have one particular key sentence. Okay, ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್. ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಕೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಪ್ ಟು 12th ಆಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 12 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ 12 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಯು ಗಾಟ್ 12 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ 12 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಆ 12 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಕೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗಿಂತ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ತಿಳಿತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, third paragraph. So you will be reading 12 sentences now. Second level of preparation ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ you will be reading 12 sentences. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ,
you would have seen ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದ್ 3-4 ಶೀಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. 3-4 ಶೀಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ರೀಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ರೀಡರ್ ಅಂತೀರಾ ತಾನೆ? ವಾವ್, ವಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ನೀವು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಟೆಲ್ ವಾವ್ ವಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು reader, he or she is a good reader, not a speaker. If you want to become a speaker, convert those 12 paragraphs into 12 sentences which will remind you of those 12 paragraphs. Here idu second level of preparation. Third level of preparation ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 12 sentences ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 12 sentences ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ 12 sentences ನ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟಾಕ್. Same thing with the second paragraph, third paragraph, fourth paragraph. In front of you, you have a sentence, but you are talking a paragraph. So, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you will be having a smaller chit. ಒಂದೇ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 12 sentences ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ A4 ಶೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ, now next level of preparation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು 12 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ 12 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ keenly, see, this is an art. ಇದೊಂದು ಕಲೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. But a right path can be shown. A simple path can be shown. ತಿಳಿತಾ? ಈಗ 12 sentences ಇದೆ. ಆ 12 sentences ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, in each sentence there will be one particular word. There will be one particular word which will be the key word in that sentence. Okay? ಆ key word ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 12 sentences with 12 words underlined, highlighted. 12 words highlighted. Okay, so ಈಗ 12 words highlight ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ವರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವರ್ಡ್ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪಾದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. It's a proved, it's a time tested method. Please do it if you want to believe it. Okay, please do it if you want to believe it. ಈಗ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪಾದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ಆರ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಟ್. You have only a small chit. ತಿಳಿತಾ? ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಟ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ nobody will question you. ನೋಡ್ತಾ? You are almost a very good speaker, A class speaker. With a small chit you go, no problem. ಆ 12 ಶಬ್ದಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಚಿಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ you will be seeing those 12 words. In turn, you will be remembering those 12 sentences. In turn, you will be remembering those 12 paragraphs, which will suffice your 10-minute talk. Clear? So, idu on the process of preparation. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, I am going to address the greatest intellectuals of this world
ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ 12 ವರ್ಡ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚೀಟಿನ, ಸಣ್ಣ ಚೀಟಿನ ಕೂಡ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಗಿನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಕಲಿತಾ ಇಷ್ಟನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಈಗ ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟು, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ನಾವು ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಡ. 10 minutes ಬದ್ದು 10 paragraphs ಬದ್ದು 12 paragraphs ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಿಲಕಿಲ ಅಂತ ನಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಟೀಚರ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶುಭವನ್, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುವಂತಹ ಟೀಚರ್ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಫೇಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮುಖಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್, ಅದು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ಭಯಂಕರವಾದ ಮುಖಗಳ ತರ ಕಾಣಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಿತಾ? ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ತರ 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ತರ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ಗಂಟು ಒಣಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಆ ವಿಚಾರ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರದ್ ನಾನು. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಓವರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ನೌ. ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ 10 minutes, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ 12 minutes. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ನಿಮಿಷ? ಸೊ ಈ ಮುಖಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಂದ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಕಾಲ್ ನಡಕ ಗುರು ಅನ್ನತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಳು ಅನ್ನತ್ತೆ, ಹಿಂಗೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಗಾಡಿ ಆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೊರಟುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೊರಟುಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ದಡಬಡ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಪೀಚು 8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈ ತರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಯ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ನಡೆದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಇಟ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 8 + 2 minutes ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 8 minutes ದಾಟ್ಲೇಬೇಕಾ? 8 minutes ದಾಟಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 8, 9, 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೇಸನ್, ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದೋಸ್ 10 minutes, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೇಸನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಅಟ್ 10th minute ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಟು ಬಿ ಓವರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಟು ಬಿ ಓವರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, 2nd ಆಯ್ತು, 3rd ಆಯ್ತು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಎಡಬಿಟ್ಟು ಟಕ್ಕಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಡವಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 3ನೇದು 4ನೇದಾದ್ಮೇಲೆ 5ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದೇನೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 6th point. ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ ಟು
you will jump to 6th point. 6th point ಮಾಡ್ತೀರಾ, you will tell 7th point ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಹೋ 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ರೆ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೋ ಇಬ್ರಿಗೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ತಿಳಿತಾ? ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್. ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಓ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, 100 ಜನ ಇದ್ರೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಓವರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಸನ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೇಸನ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೆನ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. Anything which you do out of choice, you have a control over it. Correct? So ಹಾಗಾಗಿ we have to be over prepared ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಲೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಕಲೆ. ಹಂಗಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಲೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸೆಟ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವೇನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಏನೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಗಿಫ್ಟ್ ನ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಕೊಡುವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟಾಕ್ ಕೊಡುವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ನಾವೀಗ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ. ಸಂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಟಾಗ್ಲೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ್ಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಇದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಜೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, 6 ಗಂಟೆ, 6:15, 6:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಮ್ಮಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೆನಪಾಗೋದು, ಓಹೋ ಇವತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ಟೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ದ ಸೀನ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ, ಅವತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ತೆಗಿಯೋರು ಸ್ಕೂಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಐರನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಆಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ, ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಯೂನೆಲ್ಲ ಸೈರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಶೆಕೆ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲೋ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, AC ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ತಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಶೆಕೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ VIP ಕ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ನಮಗೆ. ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಗಿಫ್ಟ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಹಂಗೆ ಇಸ್ಕೋತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ತಿರ್ಕೊಂಡು
ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಾ? ನೋ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಕಲೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೈ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಶೂಸ್ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಚ್ಚು ಕೂತಿದ್ರೆ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಡ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಕೊಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳಿತಾ? ಅದೇ ತರಹ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಬ್ಯೂಟಿ. ಆ ರಿಸೀವರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಶೂಸ್ ಚಪ್ಪಲಿನ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಈಗ ಶೂಸ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಬೆಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್, ಎರಡೂ ಕೈನ ಹಾಕೊಟ್ಟು, ಎರಡೂ ಕೈನ ನೀಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ we have to have an eye-to-eye contact with the people whom we are talking to. ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅನುಕಾ, ಅರ್ಪಿತಾ, ವರ್ಕ, ಅನಂತ್, ಅಮೃತ, ಅಕ್ಷತಾ, ಆದರ್ಶು, ತನುಷಾ, ಸಹನಾ, ತೇಜೇಂದ್ರ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹರ್ಷ, ಭಾನುಶ್ರೀ, ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಸುಧೀರಾನ ಏನೋ ಇದು, ಅನನ್ಯ, ಭವ್ಯ, ಭೂಮಿಕಾ, ಬಿಂದುಶ್ರೀ, ಚಂದನ, ದರ್ಶನ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಹೆಸರುಗಳು ನನಗೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯು ಗೈಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಿಳಿತಾ? ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ನಥಿಂಗ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್, ನಾಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಎ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತ ಅವನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ತಿಳಿತಾ? ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮನೆ ಇರೋದು ಜಯನಗರ 9th ಬ್ಲಾಕ್. 4th ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 4ನೇ ಬಡಾವಣೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದೆ, ಗಾಡಿಗಳು ನಿಲ್ಸೋ ಜಾಗ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಇದೆ. MG ರೋಡ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಜಯನಗರ 4th ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, DVG ರೋಡ್. ಸೊ ಏನಿವೆ 4th ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು, 4th ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನಾನು ಹೋದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗಿನ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕಾಯಿನ್ ಡಬ್ಬ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. ಕಾದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ₹1 ಡಬ್ಬ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಬಹುಶಃ ಅದು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯ ಅದು. ಸೊ ₹1 ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರು, ಕೇಂದ್ರದವರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಿದ್ದೆ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದೇ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದೇ ಸ್ಟಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಹಂಗೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಇದೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರೋರು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಏನು, ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ನೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಿದೆ.
ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ನ ಇದು ಹಿಂದೆ ಡೋರ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ತಾರೆ, ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ವ್ಯಾನಿನ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಮನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅನದರ್ 10 to 12 minutes ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ. I think the time is 10 to 12 minutes. I'll be finishing. I'm quite sensitive. I'm working on it. Thank you. So ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನು ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮೈಕ್ನ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿಂದೇಡ್ರ 52 ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡಲ್ಲ 4 ತಗೊಳ್ಳಿ, 52 ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಅದು ನಾಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೊಂಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇವೆರಡೂ ಮಾಡೋದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ, ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, 100 ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, 100 ಜನ ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ರಿಯೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಅಂದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನಗೇನ ಹೇಳ್ತಿದಾರ, ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೊನಾಟನಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಜಾಗೃತನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್. ಸೊ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ತನಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ತನಗೇನು ಕೇಳಿಸಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತಲೆ ಹಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತಲೆ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಯಾವುದು, ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ. ಇನ್ನು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್. ಏನದು ಜೆಸ್ಚರ್ಸು? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪೋರ್ಟ್ರೇ. ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಆನೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಆನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀನ ನಾನು? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 150-200 ಇರುವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ತೀರ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಅವರ್ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ತೀರ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಈ ತರದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹಂಗಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಿಗ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಹಗುರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮಧ್ಯೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಂಚೂರು ಹಂಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್, ನಿಮ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ವಾಚ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟು
Dr. Pratibha, not to point out any lacunae. Okay. ಮೂರು ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಏನೇನು? ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಎರಡನೇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್. ಮೂರನೇದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಲ, ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ, ಐ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ರಿ. ಈಗ ಅಂಜಲಿಗೋ, ಅಧೀರನ್ಗೋ, ತನುಷ್ನಿಗೋ, ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಬುಗೋ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟಪ್ಪ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇದಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹರ್ಷ, ತೇಜೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ಅಮೃತ, ಅನುಷಾ, ಇವ್ರುಗಳು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ. ಮೇಡಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅವಂದಾಯ್ತು, ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋ, ಈ ಸತಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ತರ ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲಲಿತಾ, ಅರ್ಪಿತಾ, ಬರ್ಕಾ, ಅನನ್ಯ, ಅನಂತ್, ವೈಷ್ಣವಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಈ ತರ ನೀವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸತಿ ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರಾಬ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್, ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. 3 ನಿಮಿಷ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ 36 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕೂಡ ತಪ್ಪೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಟೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು. ಆಯ್ತಾ, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ದಂಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಒಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ದಂಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಾಲಕ ಸಂಘ, ಇದು ಅದರ ಬ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಂಗ್, ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಾಲಕ ಸಂಘ. ಈ ಬಾಲಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಜನ, 50ರಿಂದ 60 ಜನ ಇದ್ದಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜ್ವರ. 15 ದಿನದಿಂದ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ವರ, 2-3 ಡೇಸ್ ಜ್ವರ ಅಂತ ನಾನು ಮಲಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾನ್, ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ಎವ್ರಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ happening under KLE College, KLE S. Nijalingappa College. I very well know that. I have lot of respect for this institution because of the kind of activities are happening under the leadership of your professors and of course the principal and many others whom I personally don't know. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುವೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2 years, ಬೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3 years ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್, ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಏನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಗ್ರಾಬ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಗಬಕ್ ಅಂತ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನೊಂದು
ಬೀಜವಾಗಿ ಅದು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗ್ರಾಬ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಬ್ ಇಟ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಜನ ಇದಾರೆ, ನುಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಸ್ಪೀಕರ್, if you want to become a class 1 speaker, you have to grab the opportunity. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ NSS ವಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ NSS ವಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ NSS ವಿಂಗು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈಂಡ್ ಪವರ್. ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಮೈಂಡ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ the same concept with concepts which are within us. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. ಅದು ಪ್ರಪಂಚ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಅದು ಮೈಂಡ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದೊಂದು, ಇದೊಂದು ಫ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮೈಂಡ್ ಪವರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಥೀಮ್ ವಾಸ್ ಚಾನಲೈಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಚಾನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಾಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಈ ಸತಿ ತಿತಿಕ್ಷಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಿತಿಕ್ಷಾ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಉದ್ಧವ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್. ತಿತಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಯಾವುದು ತಿತಿಕ್ಷಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಈಗ ನಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರೊಬ್ರು ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕು, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವ್ರುಗಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಪೇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ದೀಪಕ್ ರಾವ್. ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಜರ್ ದೀಪಕ್ ರಾವ್. ಇವನ್ನ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಭಯಂಕರ ಮನುಷ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾದ ಮನುಷ್ಯ. ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ರಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡೋ ಟ್ರೈನರ್ ವುಮನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಮಾಂಡೋ ಟ್ರೈನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ರಾವ್. ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮೇಜರ್ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಿಮಗೆ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 3.86 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟ, ಒಂದು ಇದು ಏನು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಜನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಗೂಡನ್ಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹತ್ತಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೂರನೇವ್ರು. ನಾಲ್ಕನೇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಕಾಲ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಈ ತರ ಜನರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಬ್ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ನಾನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ವಾರ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ 15 days ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 hours ಸಾಕು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ 15 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ವಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ Saturday itself, this weekend itself, in a hurry. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ if this is an opportunity, you will grab it. By the end of the day, last, that is valedictory, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಒಬ್ಬ ಯತಿ, ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯತಿಯನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈಂಡ್ ಪವರ್ ತಿತಿಕ್ಷಾ. Okay, so I just wanted to connect it to the last point, that is grabbing the opportunity. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಾತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಂಥವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಗೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು and talk to you guys in person, in flesh and blood. Okay, anyway, ಇದೊಂಥರ ನೀರಸವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, but anyway, it was nice. I have placed my points. Let's see how many would get back in this. So I am finishing. Thank you very much. Thank you, sir. Now the session open for Q&A. Delegates, dear participants, you can drop your question in chat box. Sir, I have a question in my WhatsApp box that yes, I have a confidence, but what happens whenever I go on stage after preparation? Again, I'm not able to speak out whatever I have planned, my points. What to do during that time? ನೀವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕಾಪಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬೈತೀನಿ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀನು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೈತೀನಿ. ಅವಳು ನಗ್ತಾಳೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ, ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೈತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಸಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಟೆಲ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಡೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಭಯ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾನೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗಿದೆ, ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಓಡ್ಸಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟನೋ ಸುಲಭನೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಂತೀರಾ ನೀವು. ನೋ, ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋದು ಭಯಂಕರವಾದ ಕೆಲಸ, ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ, ಭಯಂಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಅದು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರದ್ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಆದವನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೈದು ಗದರಿಸಿ ತುಳಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಧ್ವನಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಧ್ವನಿ ಅದು. ಮಾಡಿ 10 ದಿನ ಮಾಡಿ, 10 ದಿನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನು 10 ದಿನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. 10ನೇ ದಿನ ತನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೈಕಲ್ ದೆನ್ ದೇ ರಿಯಲೈಸ್, ಅರೆ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್, ಐ ಗಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಇದು. 10 ಸತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 8 ಟೈಮ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. 10th ಟೈಮ್ ಭಯ ಆಯ್ತಾ, ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Thank you. Thank you, sir. I have one more question. What is the difference between speaking knowledge fully and speaking confidently on the stage? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. What is the difference between speaking knowledge fully and speaking confidently on the stage? This is from Shivapampa. ಇರ್ಲಿ ಪಾಪ, ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಸರಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? They have to paraphrase it properly, probably. Yes, Shivapampa, you can directly interact with the speaker. ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸೋದಿದೆ. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟಾಕ್. Good evening, sir. ಶಿವ ಪಂಪ. ಎಸ್ Sir, we'll be always having two type of people. The one on the other side might have a full knowledge based. On the other person might be a confidence on what he speaks. Like, what's the difference between those two people? Like the content which they have. That's what I wanted to know, sir. Which matters a lot. ಅನ್ನ ಸಾರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಾರು ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಸಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಪಲ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತರಕಾರಿ, ಮಸಾಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ರೆ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಊಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಒಳ್ಳೇದು, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಇಟ್ ಟು ಸಂಬಡಿ, ಆ ಮಾತಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟಾಕ್, ಸೆನ್ಸೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾ ಎಸ್ ಬಂತು, ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಷಣ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಬರೀ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡೋ ತರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಇಂಥದಕ್ಕಿದು ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲವನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡು ಒಂದು ಮೇಳೈಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮೇಡಮ್, Thank you, sir. There's one more question. This is from Suchika Belageri. Sir, please give us some tips for on-spot speaking where we get the topic just 2 minutes before we have to make a speech. ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎರಡರದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ್ರಿಂದ ನೀವು ಶಾಲೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಟೀಚರ್ ಮುಂದೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಜಾಣ ಅದೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಜು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್.
even when you are in front of a television, some sense is going on. Then ಆ time ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇರಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದು ಈ ವಿಷಯ ಇದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯ, ಇದು ವಿಷಯ, ಈ ತರ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೋ, ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ tricky situation. You don't worry much about it. You have to enrich yourself as a student. This is applicable for a student and a teacher as well. Correct? So hagagi idನ್ನ work ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. So one more question, and this will be the last question. I got a question here. Answer. So the question here is that how to improve our English and body language. ನೀವು ಕನ್ನಡನ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡನ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಕನ್ನಡನ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ನೀವು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೊದಲು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಯು ಹರ್ಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತತ್ರ 10 ತಿಂಗಳು, 11, 12 ತಿಂಗಳು, 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯು ಸ್ಪೋಕ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓದಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ತಪ್ಪೋ ಸರಿನೋ ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರು, ಆಯ್ತಾ? ಮುದ್ದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಓಡೋದ್ಲು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರೀ ಇವತ್ತು ನನ್ ಮಗ ನನ್ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರ್ದ. ಹೌದಾ? ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹೌದಾ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಗುನ್ ಮುಟ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೈಗೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಾ ಅನ್ನತ್ತದು. ಆ ಮಗು ಅಬ್ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓಲೈಸಿ ಮಾತಾಡಿಸುವಂತಹ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಫಾರ್ 2 years, 3 years, 4 years. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 2 ವರ್ಷ ದಾಟೋದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಆ 1 ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಡೆಕ್ಸ್ ಟಾಕ್ಗಳು ಕೇಳಿ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು 4 ಟೆಡೆಕ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಕೇಳಿ. 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ಮಹಾತ್ಮಗಳು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಧಾರೆ ಎರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸೋರ್ಸ್ ಅದು, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟೆಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಟೆಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಆಕ್ಸೆಂಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ತಲ್ಲವಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ನವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಒಂದು 10 kg ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಡೀತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕದ ಕೂಡ್ಲೆ ಆರಾಮಾಗೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಲಕ್ಷಣ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಅದು ಮೊನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊರಲೇಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು, ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಗ. ಒಂದು, ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 4 ಟೆಡೆಕ್ಸ್ ಟಾಕ್ಗಳು ಕೇಳಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹರ್ಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವನು ಮಹೇಂದ್ರ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಓಹೋ ಏನಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾನೆ. ಯಾರು? ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಬು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋನಾ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು, ಸಹನಾ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಹರ್ಷನಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇರೋ ಬರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ನಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆ. ಆಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅದೊಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು ಇಟ್. Thank you, sir. Thank you so much, sir. It was like it's going on, going on. I'm getting lot of appreciation in the chat box. ಹೌದಾ? ಓ ನೈಸ್, Yeah, ನೈಸ್, ಸೊ ನೈಸ್. they are showing their gratification towards your talk. I'm really blessed so that they started giving the reciprocation. Really, it honors us a lot to conduct many more programs in future. Because of time constraint, we'll go for the further thing. Yes. And if possible in future, I'll invite you during the offline, sir. Please do come to our college and address our students. I would want to meet you. I would love to meet you guys. Okay, thank you, sir. Thank you, Professor, for sharing your insights on Master the Art of Public Speaking, which fascinated many young and energetic, enthusiastic minds, and also for your motivational approach. We express our deep sense of sincere gratitude on behalf of KLE Board of Management, KLE SNC Parivar, heads of various department, faculty, students, fraternity, and NSS volunteers. Once again, thank you for joining us and gracing this moment, sir. Now, an attitude of gratitude is our culture. Now, may I invite Miss Sagari Gowda, NSS volunteer from 2nd BSc CZBT stream, to present vote of thanks. Over to Miss Sagari Gowda. Very nice. Thank you, ma'am. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in our soul. A very happy evening to one and all present here. I am Sagari Gowda, NSS volunteer of KLE SNC. Deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks for this virtual webinar. Let me first of all start by giving glory to the Almighty for making today's webinar a resounding success. On behalf of our college management, principal, IQAC coordinator, NSS program officer, heads of various departments, faculties and students, I express my sincere gratitude to today's eminent invited guest speaker, Professor B.B. Venkatesh Sir, Department of Languages, IFIM College, Bengaluru, for accepting our invitation among his busy schedule and gracing us by his motivational talk on mastering the art of public speaking. It was a pleasure having you today with us, sir. Thank you so much for your words. Your words were really exemplary. I express my sincere thanks to our Honorable Principal, Dr. Arun Kumar B. Sonapanavar, sir. He is a constant support and guidance and encouragement to all our conducting various activities. Thank you, sir. A special and heartfelt thanks to Dr. Pratibha K.S. Ma'am, Head of the Department of Biotechnology and NSS Program Officer, for organizing this IQAC initiated virtual webinar on mastering the art of public speaking. Thank you, ma'am. I owe a special gratitude to the IQAC coordinator, heads of various departments, faculties, delegates, and my dear invitees for gracing this webinar. An event of this dimension cannot happen overnight. We have many hands working behind the screen to ensure that this webinar becomes a grand success. I thank all of them for making this session a memorable success. Thank you so much. Last but not the least, I thank all the dear participants and my NSS volunteers for their active participation in this webinar and making this webinar a grand success. I thank Pratibha ma'am for giving me this opportunity to render my vote of thanks on this auspicious occasion. Thank you, ma'am. And once again, thank you all. Stay home, stay safe. Thank you.
Thank you, Miss Sagri Gowda. That was really a wonderful vote of thanks. Stay blessed and keep rocking. Keep your good work. Thank you. Thank you, everyone. Sagri, Yes, sir. ಸಾಗರಿ ಯು ಡಿಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ನೈಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. All are capable, sir. Every day, one or the other person, they'll take vote of thanks. Yes, yes. Thank you. Nice. Thank you for the appreciation, sir. Thank you, everyone, for showing interest and investing your quality of time with KLE SNC Parivar. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Dear luminaries, NSS unit of KLE Societies S. Nijlingappa College wishes your good health and beautiful smile. Now it's time to wake up and mask up. Stay home and break the chain. Jai Hind, Jai Karnataka. Happy evening and namaste. I am not forgetting. Now, may I request all the participants kindly switch on your video for the photo session. May I have your video, please? I know since morning you'll attend the class, you already lost, exhausted with your internet package, but still, please try. Yes, great. I'm getting many students' face. Let us show our face to the invited speaker who did a marathon of long speech and we interacted well, and it was really interacting session. Yes, may I have many more photos, please? Yes. I'll put a flash also, please smile. Okay, say cheese. Okay, great. Many more. Where are my faculty? Savita, Trupti. Okay, great. Good response. That's great. Fine. All are in good mood. Okay. Somebody are not showing their face. Something is visible over there. Anyways. Okay. Thank you, everyone. Thank you for joining us in this great evening in your busy schedule. I thank our invited speaker also. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. And we have put a feedback link in the chat box. Kindly give your valuable feedback to receive your certificate. Thank you all and namaskar.